गुरु साहब की हजूरी में एक बार गज के फतेह बुलाने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुणे राउत के भाजी को सुनता पाया ते मेरी अखां भर आईयां सीगियां। एक तां भाई की फोटो इत्थे लगी सामने, वो सुरखरू होया चेहरा। मैं सच्ची दसा गुरु साहब की हजूरी में हाँ। मेरा भाई के जाने तो बाद तीसरा समागम है जिथे मैं आया। मान साहब के उत्ते गया सी, बॉम्बे गया, और तीसरा समागम है। मेरे को जाया नहीं जाता। वही उस पेन चों फिर निकलना पैदा। वो सब कुछ अखा के आ जाता। वो दस रहे थे भाई में कि कदों सानू पता लग्या ते कदों आपां असीं सारे इकट्ठे सी कार विच उस समय। गुरमीत भाजी गड्डी चला रहे थे, गड्डी चलानी औखी हो गई सी। वो उच्ची उच्ची रो रहे थे। मैं पर्सनली इतना मैनूं लग रहा सी जिद्दां मैं यतीम हो गया। बहुत औखा है इस दर्द तो बाहर निकलना। अजे भी दिल नहीं टिकता। फोन कहता आ जाता, फिर उस दे नाल फिर वही पेन, फिर वही दर्द, उहदे विचों निकलना पैंदा। जिद्दां मैं दस्सिया तीसरा समागम है जिथे मैं आया। इत्थे आना, इस समागम दे विच शमूलियत करना साडे लई भागां वाली गल है। एक तां इह इतिहासक गुरुद्वारा साहब, फिर जग्गी बाबा, किसान मोर्चा जदों जिते अटैक होया था, बाबे ने जदों गज के कोई इंडियन मीडिया को बोलिया सीगा, ये डरने वाली कौम नहीं है, लहू लुहान सी, सिर फटिया होया सी, डांगा सिर च बचियां या रॉडां बचियां, खून ना लथपथ सी, वाल खुले हुए सी। वो पूरी कौम को उन्होंने एक जोश दे दिता सीगा। बाबा जी को मना नहीं कर सकते कि एडा बड़ा योगदान कौम को है इस पिंड तो नहीं मना नहीं कर सकते सीगे। मैं स्पेशली दिल्लियों आया, सीधा दिल्ली तो आ रहा। कल राती असीं आने वाले सीगे। कल आने की गल तो पहला मैं दीप भाई की गल ते आना। अजकल जिन्नियां भी चीज़ां होंदियां, दीप भाई जिस निडर हो के जिस तरह बोलते सीगे जदों घटनावां वापरदियां सीगियां किसी भी चीज़ के उत्ते। दो तीन चीज़ां मैं तुहानूं याद दिलाना। अगर भाई जिउंदा हुंदा तो उन्हें डट के उन्हां चीज़ां का विरोध करना सी। साडे पंजाब के सीएम बनते भगवंत मान, उन्होंने गौतम गंभीर बीजेपी का जो MP है वो बधाई देते हुए लिखता कि तुहानूं मुबारकां केजरीवाल साहब, तुहाडी सरकार पंजाब च बनी है, लेकिन उन्होंने ध्यान रखियो कि खालिस्तानी तत्व जिहड़े हैगे वो एक्टिव ना हो जाण ते पंजाब दूसरा कश्मीर ना बन जाए। उन्होंने मैं भी ट्वीट करके बोलिया सीगा कि गौतम गंभीर ये वाला ट्वीट ना तू योगी नूं भी कर कि योगी जी तुसीं यूपी च तुहाडी सरकार बनी है, लेकिन घट गिणतियां दे जो तुसीं तशद्दद करते हो मुसलमानों के, दलितों के, सिखां के, उसनूं कंट्रोल करियो। किते ये ना होए कि उत्तर प्रदेश दूसरा अफगानिस्तान या सीरिया वांगू बर्बाद हो जाए। असीं देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक बंदा मुख्यमंत्री बनया, पर वो आम आदमी का नहीं देखते, वो देखते एक सिख बनया, वो पग नजर आती, उन्होंने दाढ़ी नजर आती है। ये साडी गुलामी है। जे भाई
ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 2 ਭਾਗ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟੌਰਚਰ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਰੋਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਹ ਰੋਏ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਗਰ ਦੀਪ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਅਮਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, 18, 19 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਅੰਧ ਭਗਤ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ कहता ये भिंडरांवाले की फोटो लगा के चल रहे हैं, इसको 3 मुल्कों ने आतंकी घोषित किया, और प्यो ने घोषित किया। इस मुल्क से भी संता के खिलाफ कोई FIR तक नहीं है, और वो भी चढ़ चाह के पुलिस वाला निशान साहब उतार रहे। दीप भाई की तब ही याद आई, भाई बोलिया करता सीगा ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ 15 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਈ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੀਪ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੜ ਜੋ ਬਸ, ਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ 15 ਨਹੀਂ 21 ਦੇ 31 ਬਾਤ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਓਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ
ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 15 ਨਹੀਂ ਸੀ, 16 ਸੀ, ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਚਓ ਆ ਕੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਦੂਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਕੈਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਨੌਬਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। DIG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਵੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਈ। ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਪੰਥਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼। 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਏ ਦੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡੇਰ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੀਓ ਆਇਆ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਖਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕੌਮ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਭੰਡੇਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਉਕੇ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਉਕੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। जुगो जुग टल दसम पातशाह की आत्म जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने पावन पुत्र हाजरी अंदर दरबार अंदर और ऐतिहासिक स्थान गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह समूचा नगर पंदेर दी संगतां पंचायत गुरु घर दे वजीर बारिश पंजाब की जथेबंदी के सारे आगू साहबान कलसी साहब जिहड़े उन्होंने नाल आए ने साथी साहबान गुरु घर के मैनेजर साहबान सारे सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शिश गुरबते अज करते हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी कौमी योधे सरदार संदीप सिंह और प्रदीप सिंह सिद्धू की याद बैठे हैं। पिंड पिंड उन्होंने यादां मनाई जा रही ने। इस तो पहला मैं 3 प्रोग्राम पिंड जोधपुर, चीमे, बरनाला, धनौला ये चौथे ते आए हैं। हजे होर किन्ने होए होंगे उन्होंने मैंने पता नहीं, मैंने दस्या नहीं जा उन्होंने बारे। एक जगह के सिमरनजीत मान साहब ने
ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ